کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، سنا گئے مدینہ کرم گی کرم گئے، سنا گئے مدینہ کرم کی کرم ہے، تو رکھتا جگہ پہ سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے کربلا سے بچا میرے مولا، اور محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا گئے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، اور نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے، نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے، کیوں مجدھار میں ناؤ میری پھنسی ہے، خطاؤں کا مارا بھی پالے گا ساحل، گرابد کے دل میں سما میرے مولا، خطاؤں کا مارا بھی پالے گا ساحل، گرابد کے دل میں سما میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، پڑھیے مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم. آج کا کھانا بھی طارق داؤد، اور آج کا کھانا میں رمضان اسپیشل یا اسپیشل رمضان ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم بنا رہے ہیں آج ڈھاکا چکن. آپ کے دسترخوان کی زینت بنے گی رمضانوں میں ڈھاکا چکن. آئیں چل کے بناتے ہیں. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کو شروع کرتے ہیں. رمضان المبارک کی پہلی ریسیپی. یہاں آپ کو کیوبز نظر آ رہے ہیں چکن کے. یہاں پہ ½ kg چکن کو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سرکہ لے کے 1 ٹیبل اسپون سرکہ لے کے تھوڑی دیر کے لیے ملا کے رکھ دینا ہے، تاکہ آپ کے چکن اچھی ٹینڈر ہو جائے اور گل جائے. تو اس کو سرکہ ملا کے رکھ دیں گے. 10 منٹ گزر گئے. اب میں اس کے اندر شامل کروں گا 1 پیالی دہی. ڈھاکا چکن بن رہی ہے، اور ڈھاکا چکن یقین مانے عموماً ہم لوگ نہیں بناتے ہیں، مگر بہت زبردست قسم کی جو ہے ایک آئٹم ہے جو آپ کے رمضان کے مینیو میں، رمضان کی افطاری میں یا پھر افطاری بھجوا رہے ہیں. 1 ٹی اسپون یہاں پہ نمک چلا گیا، 1 ٹی اسپون یہاں پہ پسی لال مرچ، 1 ٹی اسپون یہاں پہ کٹی لال مرچ. اچھا یہ آپشنل ہے، اگر نہیں ڈالنا تو پسی لال مرچ بڑھا دیں. یہاں ہاٹ سوس لے رہا ہوں تاکہ ایک جو ہے وہ بہت ہی اسپائسی سا مزہ ہماری جو ہے ڈھاکا چکن کو آ جائے. اور یہاں پہ جو ہے گرم مسالہ پاؤڈر یہ بھی 1 ٹی اسپون، زیرہ پاؤڈر یہ بھی 1 ٹی اسپون، اور گرم مسالہ پاؤڈر کا ایک آٹھ بھی چل رہا ہوگا. یہاں پہ ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون، اور ہم اس میں شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون کارن فلور. یہاں پہ شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون بیسن کو ہلکا سا بھون لیا ہے. اور یہاں پہ میرے پاس ہے تھوڑا سا 1 پنچ مجھے اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر شامل کرنا ہے اور اس کی مکسنگ کرنی ہے. یہ بہت اچھی مکسنگ ہو گئی. اب اس کو کوئی آپ نے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ریڈ فوڈ کلر سے بہت نائس کلر آ گیا. اور یہ ڈھاکا چکن جو ہے یقین مانے آپ کے خاص طور پہ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں بہت پسند کریں گے. ایک نئی ریسیپی ڈھاکا چکن کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ریسٹورینٹس میں تو آپ جا کے کھاتے ہی ہیں. چلیں اب اس کو کیا کریں گے کہ ہم یہاں اسکوئرز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسکوئرز کو میں نے یا شیشلی کی اسٹک کہہ لیں ان کو پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ فرائی ہونے کے ٹائم پہ اس کا کلر خراب نہ ہو. ان اسکوئرز میں ان بوٹیوں کو پرو لیں گے. چلیے یہ ساری جو ہے اسٹکس ہم فل کر لیں گے، اور فل کر کے جو ہے جو بھی آپ کو کٹنگ میں اگر پرابلم آ رہی ہے تو یہ جو چیزیں لٹک رہی ہیں ان کو آپ جو ہے واپس سے پرو سکتے ہیں. چلے سارے اسٹکس کو فل کر لیتے ہیں. اچھا یہ آپ نے دیکھا کہ یہ تمام میں اچھی طریقے سے اس کو، تاکہ وہ شیپ اچھا آ جائے. آپ نے چھوٹی بوٹیاں رکھنی ہیں کیونکہ یہ آپ کو ½ کلو میں آپ دیکھیے گا آپ کے کتنے سارے بن جائیں گے. اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا یہ جو ہم نے اس کا بیٹر بنایا یا اس کے اوپر لگانا ہے، اور لگا کے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے تل لے لینے ہیں. تل جو ہے اگر میں اس میں مکس بھی کر سکتا تھا، مگر وہ تل کیا ہے کہ نکل جاتے ہیں. یہاں تل اس کے اوپر دونوں سائڈ پہ اچھی طرح چھڑک کے، اور پھر میں کیا کروں گا اسے تھوڑا سا، کیونکہ اس میں چونکہ کارن فلور ڈالا ہے بہت جلد جو ہے کارن فلور سوکھ جائے گا تو فرائی ہونے میں بہت اچھا ایک امیج آ جائے گا. تل چھڑکنے کے بعد ہلکی سی تھپکی تمام اپنی جو ہے اسٹکس کو دے دیں. اب اسے جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے ڈرائی ہونے دیں. اس کے بعد اس کی فرائنگ کرتے ہیں. 10 منٹ کا ریسٹ دیا، اور آپ کو اب بتاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے. ایک کام اور اچھا سا کیا ہے. اچھا بہت زیادہ تیز چولہے پہ ہمیں اسے نہیں ڈالنا کیونکہ چکن کچی ہے، پھر کچی رہ جائے گی. بہت سکون سے ہمیں 1 سائڈ اس کو پکانا ہے. میڈیم ہیٹ پہ ہمیں اپنا چولہا رکھنا ہے، اور اس کو یہاں پہ اپنے پین میں شامل کر دینا ہے. یہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں میرے پاس کچھ انین رنگس تھی. یہی بیٹر میں نے کچھ انین رنگ پہ بھی کوٹ کر دیا تھا تاکہ ایک پریزنٹیشن بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کا جو ہے خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور کرسپی انین رنگس بھی آپ کو ساتھ میں ہی مل جائیں گی. ایک سائڈ پہ اس کا جو بیٹر تھا یہ تھوڑا اسٹف ہو گیا. اب انہیں ہم آرام سے سکون سے ٹرن کر لیں گے. سارے ہمارے ڈھاکا چکن ایک سائڈ سے ڈن ہو گئے، اور بہت سکون سے کریں گے تو کارن فلور اپنا کرسپی فیل اس کو دے گا. اس کو مزید فرائی کر دیتے ہیں. یہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ آرام سے فرائی ہو رہے ہیں. چکن چونکہ کچی تھی
यहाँ हम अपनी जो हमने बैटर लगाया है अनियन जो है वो शामिल कर देंगे ताकि साथ साथ हमारी अनियंस भी रेडी हो जाएं ताकि हम प्रेजेंटेशन दे दें। बहुत अच्छी क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनेंगी। चले हमारे बेहतरीन से जो है वो ढाका चिकन तैयार हो गई, हमारी अनियन रिंग्स भी ट्विस्ट हो गए। आए इसको प्रेजेंट करके दिखाते हैं। रमज़ान मुबारक की पहली रेसिपी अपने इफ्तार पे ज़रूर बनाएं। حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے مولا۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ اسپیشل رمضان کی ہماری ریسیپی ڈھاکا چکن کیسی بنی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئے تو کیا آپ کریں گے؟ چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، بیل کا آئیکن پریس کریں گے تاکہ میری آنے والی تمام ایپیسوڈز آپ کو فوری سے مل جائیں۔ نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان، نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان، رب جی نعمت آئی رمضان، رب جی نعمت آئی رمضان، رب جی نعمت آئی رمضان۔ ایک حسین زندگی کی طرف اور آغاز کیجئے نئے لائف اسٹائل کا۔ الجدید ریزیڈنسی، الجدید گولف کلب ریزیڈنسی، الجدید ٹاورز اور الجدید گرینز کی کامیابی کے بعد الجدید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور گلف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا مشترکہ پروجیکٹ الجدید گلف ہلز، کراچی ملیر کے پرفضا ماحول میں کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چند منٹس کی ڈرائیو پر میمن گوٹ کی پرائم لوکیشن پر ریزیڈینشل اینڈ کمرشل پلاٹس، 140 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس پر مشتمل پروجیکٹ، مکمل کمیونٹی لیونگ اور سیکیور باؤنڈری وال کے اندر۔ پروجیکٹ کا 70% انفراسٹرکچر پہلے سے مکمل۔ آئیے دیکھیے اس کی چند جھلکیاں۔ الجدید اینڈ گلف ہلز میں زندگی بھر کی تمام سہولیات، جس میں سوئمنگ پول، 3 کلومیٹر سائیکلنگ ٹریک، 3 کلومیٹر واکنگ اینڈ جاگنگ ٹریک، خوبصورت پارکس، سپر مارکیٹ، مسجد، کڈز پلے ایریا، کمیونٹی لانچ۔ الجدید اینڈ گلف ہلز ملیر کنٹونمنٹ سے مکمل طور پر منظور شدہ، 100% سیکیور انویسٹمنٹ، کوالیفائڈ ڈیلرز۔ سائٹ پر تعمیراتی کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ الجدید اینڈ گلف ہلز۔ نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان، نازل اے قرآن بخشش جو میری و سامان، رب جی نعمت آئی رمضان، رب جی نعمت آئی رمضان، رب جی نعمت آئی رمضان۔ پروگرام آئے رمضان جی اسپیشل ٹرانسمیشن دی میمن ٹی وی جی ناری رہے ہو۔ رب جی نعمت ہے رمضان جو جو مسلسل سا جو حصہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائندہ کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کچھ کھلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کو کھاتی، یعنی جو کیڑے مکوڑے ہوتی ہے، نہ اس کو چھوڑ دیا اور نہ ہی اسے خود کھلایا، تو اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ تو آئی ناڑو کے رمضان جو مہینوں ماشاءاللہ تو پہلی آئی ناڑی رہے ہو کہ ٹرانسمیشن اساجی آئے نے سیزن 3 ہے دے رمضان مبارک جو پہلی افطاری جی گھڑی ہوئی۔ یہ خبر ہے کہ رات جو بہت لیٹ آورز میں اعلان تھیو کہ رمضان جو چاند نظر ہے اچھی ہوئی ہے مارو ماشاءاللہ ان میں بھی جو جذبہ ہو کہ مارو مسجد کی طرف رواں دوا کے بعد تراویح ادا کری، انہوں جو عشاء ادا کری چکیا ہوا وہ تراویح ادا کر لے کے مسجد میں داخل تھیا، لیکن خیر چاہے 2 گے تھیو چاہے 12 گے تھیو جتنے گے بھی تھیو
یہ تو یہ جو مہینوں آئے کہ جن میں دل میں سرور ہی سرور اچھے تو جن وقت بھی اعلان تھے پانکے لگے تو ویلکم نے ویلکم تھا. رمضان ماشاءاللہ اللہ جو ایرو برکت والے مہینوں ہیں کہ ان میں جترو جو اللہ جو شکر ادا کرجے کہ پچھلے سال پانکے جॾहिं اللہ تعالیٰ رمضان جو مہینوں عطا کری تو دعا کرنا ہے کہ یا رب العالمین اسا کے اگلو سال بھی رمضان نانو نصیب تھی انہیں صحت کے ساتھ تھے تو ماشاءاللہ اللہ جو شکر ادا کرا ہے جو صحت مند ہوں اللہ جو خاص شکر ادا کرن کہ بھائی مہینے میں داخل تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانکے ان جو خاص برکت عطا فرمائے. اچھا اج اتفاق کی ॻाल्हि سمجھینو کہ جॾहिं بھی اسا جی ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن تھے تھی سیزن 3 ہے نے اسا مہمان بھی جو اچھی رہے ہمیشہ اسا پہلے پروگرام جڏहिं بھی پہلو پروگرام کروں اتفاق سمجھینو کہ اسا پہلے پروگرام جو ہمیشہ حصہ بنندا وائس پریزیڈنٹ سابقہ ان سال سابقہ تھی ویا عمران امان اللہ پائے ساتھ موجود ہے انہیں کے پروگرام میں خوش آمدید چونتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عمران بھائی کے خوش آمدید چونتا ہے. اچھا انہیں ساتھ موجود ہیں ابو بکر قادری صاحب جو تعارف مزید کرنے کی ضرورت نہیں بہترین شناخوائن انہیں کے بھی خوش آمدید چونتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا پا اکڑو کلام شامل کروں تو نا اج جو تھوڑا صبح گفتگو کرنا نا اکڑو سیگمنٹ پانچو خاص ان اندر ہے کہ میرا بچپن اور رمضان کہ جو جڑے رمضان ان وقت پا منائی رہے ہوں تو بچپن میں جڑے رمضان ہوتی یہ بھی اکڑو اسپیشل سیگمنٹ لاسٹ میں اچھنوں نے تھوڑا سا پانچوں کہ عمران امان اللہ جو سیٹ ہوئی ڈفکلری اندر ان حقوق العباد کے حوالے سے گرم مسائل ان ویٹ اچنا ہوا تو پائن حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے لیکن پہلا اکڑو کلام شامل کروں ہے ان کے بعد مہمان کی طرف ہوتا ہے. جی ابو بکر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا عیش عالی وقار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے بالہانا بار بار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت. رمضان طیبہ کی بہار. جلد پھر اب لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا. حاضری کی آرزو نے کر دیا دل بے قرار. یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر. میں آپ کی گلی کا دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں. ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ.
बेशक बना लो आका मेहमान तो घड़ी का जल्द फिर अब लो बुला और सब्ज गुंबद दो दिखा हाज़री की आरज़ू ने कर दिया दिल बेकरार या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार गम ज़दायों ना हुआ होता उबैद क़ादरी इस परस भी देखता कर सब्ज़ गुंबद की बहार हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा दो जहां के सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अबू बकर क़ादरी हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी ट्रांसमिशन आ रही है अल्लाह तबारक व तआला बदे के नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में बाद हाज़री अब पुत ये अहलो अयाल जे साथ नसीब करे, मक्कतुल मुकर्रमा विनो नसीब करे, तवाफ़े खाना काबा नसीब करे, पंहिंजा मसाइल भी हल थी वञनि, पाण खे वसाइल भी मिली वञनि। जी पंहिंजे साथ मौजूद आहिनि इमरान अमानुल्लाह भाई। इमरान भाई ऐं के प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद थियूं त हिन नाड़िया के काल चांद लेट आवर्स में थियो, थोड़ी सी भगा भगी भी थी तो लेकिन ये तो हिकिड़ो हुस्न है रमज़ान तो हिकिड़ो थोरो सो बताइए रमज़ान जो रूटीन के हवाले से ऐं जो थोरो मसरूफ़ टाइम गुज़रे तो वाइस प्रेसिडेंट इंग्रोज ऐं जो टेन्योर पूरो थियो है तो हिकिड़ो रमज़ान के किन तरीक़े से ऐं गुज़ारो था निकिरो करो था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदे से पहले तो मेमन टीवी जो ने अली गोडिल जो ने पूरी टीम जो शुक्रिया अदा करा तो कि हर साल मौको ॾींदा ने ही माशाल्लाह त्रीजो ओवर है रमज़ान जो ने इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी सिलसिलो पंहिंजो इंशाल्लाह। बाकी रमज़ान जी जो शेड्यूल इन तरह हो तो कि रियल इस्टेट के कम के हवाले से रियल इस्टेट में कम में पब्लिक डीलिंग रमज़ान जो शुरू में ही रमज़ान से पहले ही बहुत स्लो थी रहती ने शेड्यूल तो इन तरह हो तो कि ज़ोर की नमाज़ पढ़ी न अचूं असर में करे हली वञूं। रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर असांजो कम इन तरह से कि इबादत जो मौको कुरान शरीफ तिलावत घणी चीज़ों जो मौको जो है ना वो घणो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास टाइम है, तरफ से हिकिड़ो ख़ासि इनाम है हिकिड़ो ही। हाँ अच्छा मैं ये बताइए थोड़ा सो डिफ़्किलेरिया से जो वाबस्तगी रही है माशाल्लाह डिफ़्किलेरिया आगे बताना कि जो डिफेंस ने क्लिफ्टन जी जो रियल इस्टेट एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में जो बदगना वडी है इन वाइस प्रेसिडेंट इन्हें टेन्योर पूरो थियो यानी 2 साल मुसलसल इनमें हैट्रिक नथी थी सके 2 साल मुसलसल थी सके तो माशाल्लाह 2 साल तक अल्लाह ताला ने के कामयाबी अता करी। नई फलाही तंजीम यानी लोगों जो मसाइल वगैरह हल करे थी जिनमें वाइस प्रेसिडेंट जो बड़ो मेन किरदार हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि रमज़ान जो महीनों नकड़े भी जी फलाह लेके इन तरीके से जब माहौल आम तौर पर दिले में हो तो आए बताना ये एसोसिएशन है जी करो करी रही है। सो डिफ़्किलेरिया जो है वो डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशन है ने अगली वेलफेयर एसोसिएशन भी है ने अगली बिजनेस एसोसिएशन भी है। इन जो बुनियादी कम ये है कि लोग जब मसाइल को सुनूं इनके हल करनूं इन अलावा असांजी वेलफेयर एक्टिविटी भी घनी हुई थी जो हर साल रहे थी ये दफ़ा माशाल्लाह आई भी अची विया तो इनके भी जो अंदाज़ो थी वञो ने एक्टिविटी से मुराद ये है कि भाई असां हिकिड़ा प्रोग्राम हूंदा रमज़ान में इफ्तार हुई थी इन अलावा असां डिस्प्यूट मसला अचनि था उनके असां हल करूँ था। इन अलावा असां कारोबारी लिहाज से कोई मसलो है अची न तो टैक्स जो मसलो अची न तो SRB अची न तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से FBR जो मसलो अची वियो कोई टैक्सिस अची विया कोई नवो रूल अची वियो इन इदारे से उन ॻाल्हि करनूं ने मुलाक़ातूं करनियूं ने टैक्स कम कराइनूं वधाइनूं जो भी आहे इन सूरत हाल में असां रियूं था इनमें। अच्छा ये भी बताया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला
जो यानी रमज़ान जे महीने में इबादत जो महीनो भी पोते जगह ते यकीनन आहे पाक इबादत भी करावे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो प्यारे हबीब हुकूकुल इबाद जी तरफ़ ख़ासि तवज्जो पंहिंजी मबज़ूल कराइनि कि हुकूकुल इबाद थोरो नाज़ुक मामिलो आहे कि इन जे मथे बहुत वधू केयर करण जी ज़रूरत है। अच्छा, आइन जे वटे बुनियादी तौर ते चूंकि आउं बि एसोसिएशन से वाबस्ता आहियां, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होतो उनजे वटे इन क़िस्म जा मसला बहुत अचनि था कि कोई जी कमीशन खाएगी नहीं, कोई मतलब पार्टी पे कमीशन ना ॾिनी, ब्रोकर आपस में आकड़े भेजे कमीशन खाई विया, त पाण इन हवाले से ॻाल्हि नथा करूं। ऐं सिर्फ़ु ऐं समझणो ई चाहियां थो कि ई जानी बूझी ने बदे इनके नज़रअंदाज करी रहे हैं, अजकल जो हालात हली रहे हैं, नकरी जो कमीशनूं खाई रही हैं, हुकूकुल इबाद जो एतिरा मामला थी जो अमल करे तो उनके अॻियां तरक्की करने नाड़ो था या नीचे उन्ने नाड़ो था, ये भी थोड़ा सा बताई दीजिए। चलो वधारे असांजे डिस्प्यूट अचनि था कमीशन जा अचनि था, जो आपस में ब्रोकर जा वधारे मसाइल हूंदा, जो आपस के अंदर जो लोग अकड़े ॿिए से ट्रांजेक्शन करनि था उनके अंदर ऊंच नीच थी थी डिस्प्यूट असां वटि अचनि था, तो उनके हवाले से असां हल करूँ था। इनमें ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां जॾहिं फ़ैसिले में वियूं था तो हिकिड़ो फ़रीक़ जो है वो ख़ुशि थी न वञे थो, हिकिड़ो जो है नाराज़ थी न वञे थो। कुल खे फ़ैसिलो ॿियो जे हक़ में कॾहिं बि नथो अचे। दुनिया जी कोई भी अदालत हो न, वो कोई भी फ़ैसिलो हिकिड़े हक़ में नथो, कोई ना कोई भी अदालत से डिफलेरियस एग्री न सुप्रीम कोर्ट तक केॾा बि हली वञो, उनमें हिकिड़े फ़रीक़ खे त वासे हटणो हुए थो। तो उनकी वजह से असां वटि डिस्प्यूट अचनि था। अलहमदुलिल्लाह सॼी तो क्लिफ्टन जी मार्केट है, क्लिफ्टन जा ब्रोकर आहिनि, वो आउं सम्झां थो कि बहितरीनु ब्रोकर आहिनि, वो असांजी ॻाल्हि बि रखनि था। शुरू में असां नवां हुआ त थोड़ी तकलीफ़ थींदी हुई, हाणे माशाल्लाह एतिरा लोग असां सां कोऑपरेट करनि था न कि असांखे यकीन नथो अचे कि किन तरह सां असांखे कमु अल्लाह कराए ॾिए थो। हू पोते बि सम्झनि था न। हाणे असां 4 वर जे अंदरि जो शुरू में जो डिस्प्यूट अचना हो, जो रफ़्तार भी अल्लाह जो शुक्र है कि उन रफ़्तार के बिल्कुल ख़त्म थी है, बल्कि आउं चवां थो कि जो पहले 90% हुआ हाणे 2% ते वो डिस्प्यूट अचना थी विया आहिनि। कुल घणा डिस्प्यूट असां हिन से हल भी करी ॾिनी आहियूं। घणे लोग के दरमियान असां अवेयरनेस प्रोग्राम भी हलाया आहियूं, रियल एस्टेट अवेयरनेस प्रोग्राम भी हलाया आहियूं, ने थोड़ा आगाही प्रोग्राम भी हलाया आहियूं हवाले से कि लोग आपस में डिस्प्यूट इनके कितरो कम से कम ख़त्म थी वञे। अल्हम्दुलिल्लाह असां केतिरा डिस्प्यूट के हवाले से आगाही प्रोग्राम करी, उनकी वजह से लोगों के समझ में आई, इनकी वजह से घणा जो है डिस्प्यूट असां घणी हद तक ओछा थी विया आहिनि। अच्छा, ये भी नाड़ो रियल एस्टेट में बनाओ जो मुंहिंजा बच्चा नवा यंगस्टर्स जो आहिनि उहे के नाड़ी रहिया आहिनि, तो रियल एस्टेट में आमतौर ते थिए थो कि जॾहिं इनकम नथी थिए तो नथी थिए, अगरि थिए थी तो अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त क़िस्म जी इनकम, चाहे कोई भी इलाके में क्लिफ्टन डिफेंस जी तो माशाल्लाह इनके ख़बर है कि अगर ब्रोकरी हवाले से ॻाल्हि करो तो बहुत फैंटेसी है हिकिड़ी। तो आई के सिर्फ़ु हिकिड़ो सवाल ही करणो चाहियां थो, आई करो छो न कि बाज़ औक़ात आम भी चूंकि इन फील्ड से वाबस्ता आहियां, तो बाज़ औक़ात जानी बूझी ने कोई जी कमीशन कोई ब्रोकर खाई वञे थो, या जानी बूझी ने जो ही करे तो उनजे बारे में ॻाल्हि करियो, बधे बारे में ॻाल्हि न करियो, तो ऊ पोते जी क्रेडिबिलिटी जे मथे केतिरो नुक़सानु गिनी वेंदो। तो यानी शुरू में तो वो कोई जा पैसा खाई वियो, पछी उनखे केतिरो नुक़सानु पुॼे थो कि अॻियां सौदे में इनके किन क़िस्म जो तकलीफ़ूं अचनि थियूं। ॾाढो जॾहिं कोई भी डिस्प्यूट अचे थो न, तो ब्रोकरेज जी कोशिशि थो थिए आपस में निपटी वञे। आख़िरी स्टेज इन आख़िरी जो हरबो रही वेंदो वो डिक्लेरिया रही वेंदी थी, एसोसिएशन रही वेंदी थी। जॾहिं वो आपस में डिस्प्यूट मसलो हल नथो थिए तो असां वटि अचनि था। उनमें भी हाणे हिकिड़ो वॾो ट्रेन आहे असांजे क्लिफ्टन में कि कोशिशि करनि था कि एसोसिएशन में मसलो ना हुने न कड़ी न। लेकिन मुंहिंजो सवाल ये है कि जो मारू जो वो तो जो डिस्प्यूट्स आहिनि उहो तव्हांखे बिल्कुलु हल करी ॾिनो था, न वो सारी ॻाल्हि है। लेकिन आउं चूंकि मार्केट जो मारियो आहे नाणा, तो कुछ ब्रोकर जो रूटीन ही जी हुए थो कि कोई ना कोई तरीक़े से कोई खे नुक़सानु पुॼाए ॾिनो, कोई जी कमीशन खाए ॾिनो, पार्टी खे डायरेक्ट करी ॾिनो, त आए उन खे हिकिड़ो मैसेज ॾिना, इन जे अॻियां रेप्यूटेशन किथे वञे थी, इहे बताओ। न मार्केट में सिर्फ़ु 5 वर्ष कमु करी रहियो आहे, एसोसिएशन में मूंखे 4 वर थिया आहिनि। तो अहिड़ा घणा लोग भी नारो में है कि जो कंटिन्यू जो इन केसिस में इन्वॉल्व हूंदा, आदि मुजरिम हूंदा, वो कंटिन्यू मार्केट में हली नथा सघनि। केतिरा असांजे सामने आवा ने केतिरा मथे से आवा ने केतिरा निकिरी विया। अहिड़ी घणी मिसालूं आहिनि असां वटि मार्केट जे अंदरि कि जो जेतिरा स्पीड से मथे आवा ने वञे बाद पछे उन जा कम अहिड़ा रहिया कि लोग जो हक़ मारनो, हक़ तलफ़ी करनी, कमीशन खाए वञणी, डायरेक्ट करी गिनू, कोई भी किस्म जो सौदे के अंदर कोई अहिड़ी कोई चीज़ रखी गिनी जिनकी वजह से हिकिड़ो तो क्लाइंट जो एतमाद ख़त्म करनि था, हिकिड़ो ब्रोकर जो एतमाद भी ख़त्म करनि था, पोते जो मार्केट जो भी एतमाद ख़त्म करनि था। उन हवाले से घणा अहिड़ा ब्रोकर असां वटि आवा जिनकी वजह से वो ख़ुद भी अॼु माइनस में आहिनि। वो असांजे सामने घणी चीज़ूं आहिनि, मगर इहा आहे कि जो लोग सम्झनि था इनखे वो इनसे केयर करनि था, जो नथा सम्झनि अॼु भी सबक नथा सिखनि, तो उनजे सामने घणी मिसालूं भी आहिनि। अच्छा, ये भी थोड़ा सा गाइडलाइन करे इन जा कि वो जो नाज़रीन इनके नारी रहे हैं, यकीन मेमर बच्चा तो इन फील्ड के वधू पसंद भी करन था,
थोड़ो सो इन हवाले से बता दीजिए कि जो जितनो स्पीड से अचे तो उनजी रेपुटेशन ख़राब थी उन थी तो उनके फौरी तौर ते तो वो फ़ाइदो फर्स्ट एड तो वो साड़ी मिली उन थी कि फ़ौरन इनके ड्रिप लगी उन अॻियां हेल्थी बनी वञे थो, लेकिन बाद में उनके नुक़सान पुॼो था। लेकिन ॿिए तरफ़ जो नवा ब्रोकर्स अचनि था हू चवनि था भई मूंखे तो रातों रात कमाईंदो वञो कमाई नथा सघनि तो ये मायूसी तरफ़ वेली वञनि था। तो ये फील्ड में अचण वारे छोकिरे खे जो आहे अचणो चाहिनि था उनखे सब्र जी या करो अहिड़ो शॉर्ट फॉर्म बताना कि ये अगरि अचनि त कहिड़ो सोची न अचनि। दारो रियल इस्टेट जो कम है, सबर शुक्र वारो कम है ने रियल इस्टेट में आओ समझा तो कि लोग चुन था मंदी है आज मंदी कोई भी नहीं, क्योंकि जो मेहनत करे तो इनके जो रिजल्ट मिले तो आज जितनी मेहनत करना एतिरो रिजल्ट मिलनो इन अंदर। ने रियल इस्टेट जो कम है बिजनेस है वो हिकिड़ो वसी बिजनेस है, इन जो कोई सिरो न इन जो कोई एंड नहीं, हिकिड़ो सॼो समंदर जहिड़ो आहे फैलियलु आहे, इन तरह से हिकिड़ो बहतो दरिया है बहतो समंदर है रियल इस्टेट जो कम। इन जे अंदर आओ नारो में आई अगर जिन तरह से मेहनत लगन के साथ अगर कंटिन्यू उन कम में लगा रहना है पोते पेशे से अगर मैं मोहब्बत करना तो वो पेशो आएंगे कमाई भी ॾींदो, जॾहिं आए उन पेशे से नाइंसाफ़ी करना तो आए बिल्कुल जो है ना उनसे भी आउट थे उनना, यानी मार्केट से भी आउट थे उनना, कारोबार से भी आउट थे उनना। मगर असां ताईं नारी आहियूं कि रियल इस्टेट जो कम है अॼु लोग चुन था मंदी, आज जो मंदी ने एवरीवेयर यानी हर वक्त तेज़ी हुई थी, तेज़ी उन लोग जो मेहनत लगन के साथ कम करे तो कोशिश पूरी करे तो ने पूरी मेहनत करे तो उनले करीने मंदी भी नहीं इनले करीने को माइनस भी नहीं, उनजो कम कंटिन्यू हलनो हो तो ठीक है। पा नाज़रीन हिकिड़ो मूंखे इशारो अची रहियो कि वक़फ़ो गिनो आहे, वक़फ़े बाद अचूं था ने हाणे जो थोरो सो पा मुझे बचपन ने रमज़ान इन हवाले से पा गाल करना है ने आखिरी बहुत ख़ास गाल है कि बताना तो कि इमरान भाई से मुझे पहला कड़े ज़माने में गुफ्तगू थी रही यानी कुछ टाइम पहले तो मूंखे हिकिड़ो पोइ किस्सो सुना है, मूंखे अचानक यादि आयो लिखी भी गिनो मूंखे कि हिन से पूछना है कि जॾहिं स्टार्ट में आवा हुआ तो ज़ीरो से स्टार्ट करिया हुआ ने पछी हज जो सफ़र की करिया ने हज बाद अल्लाह ताला ने कि किन तरीके से नवाजी इमरान भाई के अगर याद अची वञो तो भाई भी पूछना है तो वक़फ़े तो उन्होंने वक़फ़े बाद इंशाल्लाह ताला इन हवाले से बहुत ज़बरदस्त ताईं सुनना ना ईमान ताज़ा थी उन्होंने कि हज जो ये किस्सो सुनाना ना ताईं वो मजा ना लिखी गिनो मिया इंशाल्लाह वक़फ़े से वाबित अचो था इन से गाल करूँ था। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान, इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान। होलसेल बाजार की दुनिया में एक जदीद इनकलाब, बीटीके होलसेल बाजार। कराची में होलसेल कारोबार का सबसे नायाब और दिलचस्प मौका बीटीके होलसेल बाजार ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी पर मुश्तमिल है, जो बहरिया टाउन कराची के पॉश प्रीसेंट 4 में 24 प्लाटों पर मुश्तमिल है। अपने आला मयार बेहतरीन साजो सामान के साथ कराची और मुल्क भर के लिए बीटीके होलसेल बाजार। बीटीके होलसेल बाजार में हम आपकी जरूरियात को समझते हुए 24 घंटे सिक्योरिटी, हाई ड्यूटी लिफ्ट, कुशादा कॉरिडोर, क्वालिटी मेंटेनेंस और 24 घंटे बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया गया है ताकि आपका कारोबार आसानी से चलता रहे। पार्किंग के लिए वसी जगह, लॉजिस्टिक के लिए एक अलग कुशादा लूप रोड जहां ट्रक और हैवी गाड़ियां बआसानी मुंतकिल हो सकती हैं। बीटीके होलसेल बाजार तमाम करीबी और अहम मकामात जैसे मिडवे कमर्शियल ए और बी, हेड ऑफिस, हॉस्पिटल, जामा मस्जिद और मेन गेट जहां मुनज्जम गुंजान आबादी आपके कारोबार के लिए मुंतजिर। बीटीके होलसेल बाजार में अभी अपनी दुकान बुक करवा कर ब्लू एनर्जी का हिस्सा बने। बीटीके होलसेल बाजार, प्रोजेक्ट बाय कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। जैन बिल्डर्स एंड तारा ग्रुप आप पेश करते हैं शानदार रिहायशी कमर्शियल प्रोजेक्ट अफरोज मोबाइल मॉल एंड रेजिडेंसी, कोरंगी नंबर 4 की इंतहाई बेशकीमत लोकेशन पर 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स और शानदार मोबाइल मॉल, बेहतरीन डिजाइनिंग और प्लानिंग, रिसेप्शन लॉबी, हाई स्पीड लिफ्ट्स, 2 फ्लोर पार्किंग के लिए मखसूस, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम, मस्जिद, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, स्टैंड बाय जनरेटर, जदीद तर्ज का मोबाइल मॉल, 4 अतराफ से एंट्रेंस, एस्केलेटर्स, कुशादा राहदारियां, बाथरूम्स और एट्रियम, रिहाइश और कारोबार। बुकिंग और तफसीलात के लिए दी रियल डिजिटल मार्केटिंग 021-350-66661। एक हसीन जिंदगी की तरफ
और आगाज कीजिए नए लाइफ स्टाइल का। अल जदीद रेजिडेंसी, अल जदीद गोल्फ क्लब रेजिडेंसी, अल जदीद टावर्स और अल जदीद ग्रीन्स की कामयाबी के बाद अल जदीद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और गल्फ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मुश्तरका प्रोजेक्ट अल जदीद गल्फ हिल्स, कराची मलीर के पुरफजा माहौल में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद मिनट्स की ड्राइव पर मेमन गोट की प्राइम लोकेशन पर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स, 140 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट, मुकम्मल कम्युनिटी लिविंग और सिक्योर बाउंड्री वॉल के अंदर। प्रोजेक्ट का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मुकम्मल। आइए देखिए इसकी चंद झलकियां। अल जदीद एंड गल्फ हिल्स में जिंदगी भर की तमाम सहूलियात, जिसमें स्विमिंग पूल, 3 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक, 3 किलोमीटर वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, खूबसूरत पार्क्स, सुपरमार्केट, मस्जिद, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी लॉन्च। अल जदीद एंड गल्फ हिल्स मलीर कंटोनमेंट से मुकम्मल तौर पर मंजूर शुदा, 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड डीलर्स। साइट पर तामीराती काम तेज रफ्तारी से जारी है। अल जदीद एंड गल्फ हिल्स। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मेरी यो सामान, इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मेरी यो सामान। रब जी नेमत आए रमजान, रब जी नेमत आए रमजान, रब जी नेमत आए रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम है नाड़ी रहो दी मेमन टीवी जी स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 3 रब जी नेमत आए रमज़ान। पाए साथ मौजूद हैं अबू बकर क़ादरी ने इमरान अमानुल्लाह गुफ्तगू वाली भी। अच्छा इमरान भाई, थोड़ा सो इस सेगमेंट में थोड़ा सो ये भी गुफ्तगू करने में जो भी पसंदीदा सेगमेंट आएंगी, उम्र तो खैर इतनी वडी ने लेकिन बची भी अकड़ो बचपन तो यादगार रहे तो ना इन एज में अची ने भी थोड़ा सो रमज़ान जो चूँकि सेगमेंट है कारोबार जी भी गाल करी गिनी है, इस्तकामत इन हवाले से भी गाल करी गिनी है। थोड़ा सो इन हवाले से गाल कर जा कि अॼु जॾहिं बताड़िया कि असर ज़ोर में छूं त असर पड़ी न हलीणो त नहीं जब बात सारी ॻाल्हि घर जी ज़िम्मेदारी बच्चे की ज़िम्मेदारी वधेगी। हिकिड़ी बेफ़िक्री जो दौर हो जो बचपन हो, मतलब पाँ वालिद साहब के अंडर में हूँ तो वो बचपन खारदर में यकीन मुझे अंदाज़ है खारदर से मेहमान वधू तक खारदर से ताल्लुक़ है तो क्रो मतलब रूटीन होनी हुई। थोड़ा सो रमज़ान जी उन हवाले से बता दिया कि रोज़ो रखे लगे ने भगा भगी करना हो या मारी रहेंगे रोज़ो रखाए न अपनो थोड़ा सा भी बधाई दीजिए ना। रोज़े शौक़ था अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा घर जो माहौल हो तो जी जी वो डिपेंड करे तो मारो ये एक्टिविटी में थे तो अल्लाह शुक्र है घर जो माहौल है शुरू से ऐसा जो मज़हबी माहौल जो है ने ये है कि रोज़ो रखन जो शौक़ तो बचपन से हो। नमाज जो शौक़ मुंहिंजा वालिद साहब जो मैं ख़ुद मस्जिद में गिने ना हुआ, अगर नमाज की छुट्टी थी वञे तो पछे ख़बर है कि उन पहले जा लोग होना हो तो सख्ती भी घणी होनी नमाज के मामलात में। अॼु जूं चीज़ों नज़र नथी अचनि जो पहला जो होनी हुई घणी चीज़ों जो दीनी मामलात के अंदर सख्ती भी होनी हुई घर के अंदर। अॼु वो चीज़ों इन न बल्कि आप समझे सख्ती ऐसा से तवज्जो भी होनी तवज्जो होनी अगड़ी ख़ास तौर पे कि वारू दीन से जो है ना वासे ना आड़े नमाज है कुरान शरीफ है। ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर तेरी रूटीन होनी हुई कि अगली रूटीन होनी कि नमाज जी तो अगली रूटीन होनी हुई रोज़ो अकड़ो फ़र्ज़ है वो तो तीनों इनके साथ साथ अकड़ो माहौल भी घर जो माहौल भी बहुत सारो होनो उन टाइम ते यो ही कि मोहल्लेदारी अकड़ी भी अच्छा मोहल्लेदारी भी ख़त्म थी हुई है। पहले असां रहना हुआ खारादर में तो मोहल्लेदारी मस्जिद हो अकड़ो बेहतरीन माहौल रहनो हो। भाई भी ना ना कि खारदर जैसे आऊँ तो मुझे बचपन में नारू में कि जॾहिं खारदर में बुखारी मस्जिद मोहम्मद शाहदुल्ला जी मस्जिद जो हैदरी मस्जिद तो असांजे घर जो वटेज हुई तो असां यानी उते नाना आहे कि असर के बाद अगर असर टाणे नमाज ले लीनो तो असर के बाद बल्कि इनसे पहले से नमाज से पहले लाइन से मारो कुरान शरीफ गिनी ने बैठा आहिनि न कुरान पढ़ी रहे तो वो हिकिड़ो खारदर जो भी हिकिड़ो माहौल ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बहुत ज़बरदस्त हो तो इन जो भी इन तरीक़े से रोटी हलनो इन तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन रहनी हुई रमज़ान में कि ज़ोर के बाद कुरान शरीफ की तिलावत पछे थोड़ो आराम पछे असर बोले कि बचपन में इतनी जिम्मेदारी हुई हो ना। तो हिकिड़ो सवाल तो हिते बने थो न कि हाणे बहुत सारी तरीक़े से चीज़ कि भाई पहला जा माण्हू इन तरीक़े से सख़्ती करना हाणे हाणे भी माशाल्लाह साहिब औलाद हो तो हाणे रूटीन ॻाल्हाए हाणे अखियूं बंदि करी न कि भाई ठीक है बेटा पढ़ सको तो पढ़ लेना। ना रूटीन घर में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अलावा भी हली रही है।
اللہ کا شکر ہے کہ جو بچپن سے اکڑی روٹین ہلی رہی ہے تو بچے میں شوق ہے پیدا ہے کہ بچہ جو ہے نا بچے اندر اڑو شوق پانکہ خود بھی ہوجو کھپے تو نے پانکہ فالو اپ رکھو کھپے تو اللہ کرینے تاکہ وہ روٹین کے اندر اچھی نا الحمدللہ جو روٹین بچپن سے ہلے لی ہے وہ اج بھی ہلی رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کال اچھن واری پانچ اولاد کے اندر بھی ہلنی اولاد جی اولاد میں اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ دی روٹین ہلائنو انشاءاللہ بالکل صحیح چیز ہے. اچھا हाणे पाण थोरो सो ॻाल्हि करणु आहे आख़िरी सेगमेंट आहे पंहिंजो ने पाण ॻाल्हि करणु आहे थोरो सो मक्कतुल मुकरमा ने मदीनतुल मुनव्वरा जे हवाले जी मुंहिंजो ई भी फेवरेट मुंहिंजो सेगमेंट है लेकिन इनसे पहला थोरो सो जॾहिं ऐं मुंहिंजी थोरा टाइम पहले जॾहिं पाण वेठा हुआ हिन ॻाल्हि थी हुई तव्हां इहे बता ॾिया की आउं जॾहिं रियल इस्टेट सेक्टर में आयो त आउं बिल्कुलु ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करियो ने પછી थोड़ो सो बताजो नवा नाज़रीन सुनिए इनकी खबर तो पई कि आजकल के बच्चे के तो रातों रात मजाक न थी सके अगर पहले डी में सौदो ना बने तो आई कितो टाइम वेट करिया कितना पैसा जमा थिया पछे की हजले विया ने हज बाद आगे करो आजे साथ थियो ई पूरो बता जा नारो रियल एस्टेट के अंदर ये है कि पांच नारू तक घणा लोग असां सामने अचंदा ने ऊ उते मथे वारे के फॉलो अप करन था ने ऊ एकदम होंदा कि भाई आज अचानक काल आऊं अगिया निकरी वना असल में रियल एस्टेट जो कम हुआ है जिनके आए अगर बिल्कुल अगर सैलरी तरह के कम करना नहीं कि आए समझो कि आए रियल एस्टेट जो बिजनेस नहीं करी रहे शुरू में आए कोई जगह से जॉब करी रहे सर्विस करी रहे उन सर्विस की तरह से आएंगे इनके टाइम पीरियड में निकारना तो अज्ञा उन्हीं ने आए इनके अंदर बिल्कुल जो है ना सेट थी से हुआ था हाँ मुझे पोते ही रूटीन बता रहा था हाँ बोलते रियल एस्टेट जो कम स्टार्ट करूँ तो बिल्कुल सिफर में उस सिफर बल्कि माइनस में उस तो बहुत नीचे से आऊँ कम स्टार्ट करूँ तो स्लो स्लो जी मुझे डीलिंग थी नहीं हुई जी मुझे कोई डील थी नहीं हुई तो उनकी आऊँ जो बचत होनी हुई उनके बहुत संभाली ने रखना उसने अगली लिमिटेड आऊँ पोते जी उनमें से अमाउंट निकारी ने उनके आऊँ अगर मंथली बजट के अंदर हलाइनो उसने उनके अगर लंबे पीरियड तक 2-3 वर 4 वर तक हलाम जॾहिं हू 3-4 वर के बाद अगर आऊँ समझूँ कि मेरे एतिरा पैसा अची विया आहिनि कि आऊँ थोड़ो सो और ग्रोथ करा तो मैं बधे से पहलो कम आऊँ ये करूँ कि आऊँ हज ले लियो 2005 में 2005 एंड में कितनो हज जो खर्चो उन टाइम हज जो उन टाइम ते आऊँ पैकेज आऊँ मुझे याद है कि 1.25 लाख रुपए में गिनूं असां नो में रिहाइश खेनू पीनू कुर्बानी बधे शामिल हुई इतने थोड़ो सो इंटरव्यू नाज़िर ये ॻाल्हि आहे सम्झ जा कि अॼु पंहिंजे साथ जो बंदो वेठो आहे वो वेल सेट है डिफ क्लियर जो वाइस प्रेसिडेंट बहुत दफ़ा रही चुकी है हाँ सुनो कि इनकी कहानी आगाज़ कितने थी आगे बता ॾींदे थोड़ो सो तवज्जो जो सुन इलिया इंटरप्ट करूँ जी बता रहा अॻियां 2005 अंदर आऊँ हिकिड़ो हज जो पैकेज गिनूं हिकिड़ो लख ने तो मूंखे यादि है कि 24-25 हज़ार रुपये करीब हो जिनमें कुर्बानी रिहाइश हर चीज़ शामिल हुई अगर पाँ उच पैकेज जो अगर दारू था मेरे ख्याल से 2-15 लाख रुपए जो पैकेज बने तो जॾहिं हज जो इरादो करूँ तो उन्होंने सच्ची ॻाल्हि है कि मेरे एतिरा पैसा हुआ जिनसे हज करी सघां वासे हज के बाद अचल न करीने वापसी हज के बाद अची रहियो हुउसि तो वासे में जॾहिं की बि ना हो सिवाय अल्लाह जे नाम जे जॾहिं हज करीने वापसी रिटर्न आओसि हिकिड़े महीने बाद या 1.5 महीने बाद मूरी जितनी भी बधे अल्लाह बधे मूरी भी जितनी भी हज में लगाए ॾिनो अॼु पहलो जो कम पाण खे करणो है ना पहले फ़र्ज़ अदा करणो है वो पहले अगर आए पोते फ़र्ज़ अदा करण जो अगर इरादो करी गिनो था ना तो अल्लाह इन लाइ आसानी पैदा करी ॾे थो न अल्लाह आऊं वो पोते ज़िंदगी में हिकिड़ी चीज़ दारू में कि आऊं जॾहिं हज ले वियो वापसी आओ तो वापसी जॾहिं आओ तो मेरे की भी ना हो जॾहिं आऊं हज जे बाद पहलो कदम पोते कारोबार में रखूं था यकीन नहीं करो अकरे महीने जे अंदर तकरीबन 15 से 20 डीलियूं करी करूँ 15 से 20 डील 15 से 20 डील आऊं करूँ फ्लैट जी विद इन 1 मंथ विद इन 1 मंथ में आऊं तकरीबन आऊं आई समझो कि आऊं 8 से 2 करोड़ रुपए जो सेल करूँ उसमें माशाअल्लाह ने उनके अंदर ये थियो कि जनाब अल्लाह चो तो न अगर आए अल्लाह के रस्ते में अगर रुपयो वापरना तो 70 गुना मिलंदा हूँ मुझे अखिए जी नारेली ॻाल्हि है तर्जबे की ॻाल्हि है कि आऊं जॾहिं अल्लाह के रस्ते में वियोसि तो जनाब रिटर्न आओसि तो अकड़े महीने के अंदर 70 ना अल्लाह ख़बर है कितना गुना में ॾी ॾिनी अल्हम्दुलिल्लाह तो अजू वाक़ियो आऊँ मूंखे अॼु भी याद है ना मुझे बच्चे के भी बता रहा था मेरे दोस्ते के भी बता रहा था क्योंकि हज जो है ना ज़िंदगी में फ़र्ज़ है अगर मारो इरादो करी ने तो कि भाई आऊँ मेरे जो अल्लाह ॾीनी है मारो हज ते हली ने भाई फ़र्ज़ अदा थींदो तो वापसी में अल्लाह जो वादो है कि अल्लाह इनके ॾीनो नहीं आऊं नारो में ने मुझो बहुत बेहतरीन तजुर्बो रहियो है हज जे बाद जॾहिं मुझो आऊं जॾहिं आओसि आऊं इनके चुम के विद इन 1 मंथ आऊं थोरो कमु करूं मुंहिंजे बाद अल्लाह जो शुक्र है कि मुंहिंजो कमु कंटिन्यू हलंदो रहियो ने हर थोड़े टाइम बाद अल्लाह मूंखे तरक़ी ॾिनो वियो हिकिड़ो टाइम अहिड़ो बि आओ त आऊं डिफिकल एरिया जो 4 बार आऊं इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रहियोसि माशाअल्लाह ने अल्लाह उन नेश ने पहुंचाई मूंखे तो ये है कि अल्लाह जो बहुत बड़ो शुक्र है कि अल्लाह जो वादो है कि भाई आए अल्लाह के रस्ते में अगर रुपयो वापरना तो अल्लाह 70 गुना माशाअल्लाह हज लेके ने भी आज वालदा भी साथ में भी आज वाइफ भी साथ में भी
اللہ تعالیٰ یہ مبارک سفر ماں بدے کے بار بار نصیب کرے. مکۃ المکرمہ میں بھی آئے تو آئی کیفیت بیان نہ تھا کر سکو. تھوڑا سا مکۃ المکرمہ ان ٹائم جی یا جب آج جی حاضری جی کچھ داستان یا کوئی ڳाल्हियूं کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں خاص کرنے جॾहिं माण्हू पहली दफ़ा वञे थो तो तस्वीर में नाड़ीने जो वञे थो आम तौर ते तो करो फीलिंग्स भी थोड़ा सा असां शेयर करो. बस हिकिड़ो शौक़ु हो शुरू से तो इन बाद जॾहिं मां होॾा पुॼिया त ज़ाहिरी ॻाल्हि हेॾा ऊंडा हुआ जॾहिं से लोग चवंदा हुआ कि जो खाने का बाद पहली नज़र नारा तुंहिंजी दुआ क़बूल थिए थी. हिकिड़ो खाने का उन्हनि जो शौक़ु न पछे मस्जिद नबी हाय हाय तो उनजो हिकिड़ो शौक़ु तो बसि हिकिड़ो मंज़र हुते हुओ थो बसि अलाह बधे खे जो है उहो ॾेखारे. उॾाई निमाज़ उॾाई तिलावत उॾाई हज जो हिकिड़ो उमिरो तवाफ़ पछे हाज़िरी ॾिनूं पछे रियाज़ुल जन्ना जे बारे में रियाज़ुल जन्ना जे बारे में मां हेॾा से हज ट्रेनिंग हूंदी हुई उमिरि जी ट्रेनिंग हूंदी हुई तो मां सुनना है कि रियाज़ुल जन्ना जो है जन्नत जो टुकड़ो है जो अल्लाह से मंगो अल्लाह ॾिए तो बेशक अल्लाह ॾिए तो अल्लाह जो वादो है. तो उन लाइ करीने भी माण्हू उॾा उन तो ख़ासि करीने जॻह ॻोते थो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़े मुबारक ते भी माण्हू हाज़िरी ॾिए थो. उॾा जो शौक़ु हुजे थो कि भई अगरि अल्लाह वधे के उहो जॻह ॾेखारे. बेशक बेशक. तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वधे के उते बाद हाज़िरी नसीब करे. कुछ वर्ड्स असां मेमन टीवी जे तीजी दफ़ा हैट्रिक करे आया आहियो. कुछ अली गोडिल असांजी पूरी टीम जे बारे में हिकिड़ो चूड़ा है. और मेमन टीवी जो अली गोडिल जो आज जो पूरी टीम जो शुक्रिया अदा करा थो कि हर दफ़ा मेरे साथ बहुत ताउन करन था. रमज़ान जो तीसरो ट्रांजेक्शन है. इनके अलावा मुख्तलिफ़ असांजे इवेंट हूंदा डिस्कलेरिया जे हवाले से हूंदा असांजे कारोबारी लिहाज़ से हूंदा हमेशा जो ताउन असांजे साथ रहियो है. मुंहिंजी दुआ है कि अल्लाह इनके तरक्की ॾे. ने मेमन टीवी जो नारा थो कि वो शॉर्ट टाइम में वो कम टाइम के अंदर बहुत तरक्की करी है. अल्लाह इनकी मज़ीद तरक्की अल्लाह इनके ॾे अल्लाह इन्हें कम में बरकत ॾे. क्योंकि वो मेमन कम्युनिटी जो कम करी रही है मेमन टीवी जो इन वाइट चैनल है जो मेमन कम्युनिटी लाइ कम करी रहियो है. ने बेहतरीन इन जो रिज़ल्ट आया. मुख्तलिफ़ कारोबारी इदारे से मुख्तलिफ़ NGO से कराची चैम्बर हो डिस्कलेरिया हो मुख्तलिफ़ लोगों से मुझे मुलाकात थे थी. माशाल्लाह मेमन टीवी जो है और समझा तो उसके इन जो रिज़ल्ट जो है आज जितना भी जो चैनल्स इन मेमन जो में नंबर 1 है. बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई. इमरान भाई पाए साथ मौजूद हुआ ने पोते किस्सो बता रही है कि किन तरीके से अल्लाह जी राह में ये खर्च करिया ने अल्लाह तबारक तआला ने कि किन तरीके से पे बैक थी वञे लेकिन इन्हीं तरीके से हिकिड़ो ॿियो शख़्स भी मूंखे ॻाल्हि बता रही कि इन्हें की विरासत में कुछ पैसा मिलिया हुआ तो पोते विरासत से जो हिस्सो मिलियो हो इनमें से तकरीबन पैसा ये हज में खर्च करी ने कुछ अकड़ी वो उन टाइम ते 2 लाख 5 लाख जो दुकानों मिली वञी हुयूं. तो ये वॾो हिस्सो जो हज में खर्च करी ॾिनी आहे ने बाक़ी 2 दुकानूं गिनी ने अगलो पाण अचनि त पाण खे कमु अचनी 3 दुकानूं गिनी आहे ने जॾहिं ॿुधाई रहियो कि वो जॾहिं वापसि आवा तो जो अकड़ी दुकान 3 लाख जी हुई 19 लाख जी थी हुई. तो 3 दुकानूं इन वटि हुई. त सोचो केतिरो इन शायदि हज में भी ख़र्चो नहीं करियो. अल्लाह तबारक तआला ने एतिरो पे बैक मिली वियो. तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करण रमज़ान जो महीनो जारी और सारी रहमतूं बरसाए रहियो इफ़्तार जी घड़ियूं आहिनि. ऐं पोइ भी दुआ करो तो ज़रूरु असांखे असांजी पूरी टीम खे यादि रखो. हिकिड़ी महिनत होती हिकिड़ी लगन होती हिकिड़ी चाहत हुई थी कि असां ट्रांसमिशन आहे सामने गिनी अचूं असां गुफ्तगू करूं. हिकिड़ो अपनाइयत आहे लोगों से हिकिड़ी अपनाइयत इन वजह सां असां पूरो सेगमेंट तैयार करूं था. नहीं मुझे सेगमेंट तय कर में जिन तरीके से आवाज़ सामने या मैं यात्रा में कैमरे वासे अंदर DOP शमीम भाई बेशक घना जना जो इन वक्त ट्रांसमिशन के रन करी तो बधे लाएंगे दुआ करना. अबू बकर कादरी पाँच साथ मौजूद है हिकिड़ो कलाम शामिल करना इन कलाम से पंहिंजे प्रोग्राम जो इख्तिताम थींदो. मूंखे मोहम्मद अली साहब लाखाना की पूरी टीम के साथ इजाज़त दियो. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला. गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला. मेरी साबिक़ा हर खता में मेरे मौला. मेरी साबिक़ा हर खता में मेरे मौला. तू रहमत
سے اپنی مٹا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تم مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تم مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ تعالی رمضان المبارک جی ان مبارک ساعتیں میں بیار کی آئیں جی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن میں ارشاد فرمائیں کہ کتب علیکم الصیام آئیں جے متھے روزہ فرض کرن میں آوائیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان طریقے سے جن طریقے سے آئیں سے پہلا لوگیں متھے روزہ فرض کرن میں آوا ان جو مقصد کرو ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائی لعلکم تتقون تاکہ آئیں لوگ تقوی حاصل کری سکو۔ ہانے اڈا اے نارو کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے فرض کرن جو مقصد بیان فرمائیے کہ روزے کے فرض کرن جو بنیادی مقصد ہے یا ان جی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزو رکھی نے تقوی کے حاصل کرے۔ تقوی کرو ہے تقوی کے آسان الفاظ میں ہی سمجھی گنو کہ اللہ تبارک و تعالی جی رضا وارے کمے کے اختیار کرنو نے اللہ تعالیٰ جی ناراضگی والے کمے سی انسان اجتناب کرے ان سے بچے تا ای تقوی چوبائے تو ہانے ان آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائی کہ آئیں جے متھے جو روزہ فرض کرن میں آوائیں ان جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ آئیں لوگ ان روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرو یعنی ای مہینوں پا کے اللہ دین میں آوا ہے کہ پا ان ماہ جے اندر روزہ رکھی نے تقوی اختیار کری گنو ہانے تقوی کن طریقے سے ان میں اختیار تھے تو تا ان میں نارو کہ جڑے رمضان جو مہینوں اچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تھا کہ ان ماہ جے اندر شیاطین جو انہیں کے جکڑن میں اچھی انہیں تو بندی ہم نن تھا ہانے انسان جو مقابلو تھے تو ان جو پوتے نفس سے تا ہانے نفس کے کنٹرول کرنو ہے نفسی مقابلو کرنو ہے نفس انسان کے جہاد کرنو ہے نے پچھی اللہ جی رضا حاصل کرنی ہے۔ نفس جے بارے میں بزرگان دین فرمائن تھا کہ نفس اکڑو ان طریقے سے ہے کہ جانے سرکش گھوڑو ہوئے تو آئیں سرکش گھوڑے کے اگر ناریا ہو تو وہ انسان کے تنگ کرینے رکھے تو ہانے ان کے جڑے قابو میں کرنو ہوئے تو ان کے قابو کرن جو طریقہ ہی ہوئے تو کہ ان کے بھکھو رکھا ہوئے نے ان جے متھے بوجھ اجیڑیو جڑے آئیں ان کے بھکو رکھنا ان جے متھے بوجھ اجنا ان جے متھے وزن اجنا تا ان طریقے سے قابو میں اچنو نے ہانے آئیں رمضان جے مہینے جی پریکٹس نہ رو کہ ان میں انسان بھکو رہے تو پیاسو رہے تو فجر سے گنی نے مغرب سودی کھین پین سے باز رہے تو
ने इन जे साथ साथ पछी जॾहिं राति जो टाइम अचे थो त हिकिड़ी इज़ाफ़ी नमाज़ 20 रकातूं उन जे मथे मज़ीद लाज़िम थी वञनि थियूं तरावी जी सूरत में। त उनमें तरावी में क़ुरान ख़त्म करणो आहे तो उनजी रकातूं भी थोड़ी तवील हूंदियूं थियूं, थोड़ी लंबी हूंदियूं थियूं। आम नमाज़ूं जो पढ़ूं था तो उनमें नंढी नंढी रकातूं हूंदियूं थियूं, लेकिन इनमें जो है रकातूं थोड़ी तवील हूंदियूं न वधी हूंदियूं। हाणे अगर कोई इंसान पाबंदी के साथ तरावी अदा करे, रोज़ो इख्तियार करे ने रोज़े जी जो वधे हिकिड़ी नूरानियत लकड़ी जी ज़रूरी है कि इंसान गुनाहे से भी बचे, त पछी अल्लाह ताला जे फरमान के मुताबिक ये हिकिड़ो महीने जी जो प्रैक्टिस है, या हिकिड़े महीने जी जो इनकी पूरी रूटीन होनी, ये महीने जी रूटीन इनके एतिरो फ़ाइदो ॾिनी कि इनके तक़वो हासिल थींदो न सॼे वर में ही तक़वो पछी इनके फ़ाइदो ॾिनो। हाणे इनमें आहे नारो कि अल्लाह ताला पाण खे केतिरो ज़बरदस्त मौक़ो ॾींदी है। अगर पाण रमज़ान के महीने के बेहतरीन तरीके से गुजारी गिनूं त पंहिंजे लिए पछी मग़फ़िरत भी थी वञी, पंहिंजे लिए पछी रहमत जा दरवाज़ा भी खोली वञा ने पाण खे ई मौक़ो मिलणो आवो है कि पंहिंजे ॿियो दुश्मन में से हिकिड़ो दुश्मन था बंद थी वञे थो। हाणे पाण खे हिकिड़े सी जो है ना मुक़ाबिलो करणो आहे। त इन माह के अंदर अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व ताला जी रहमत सी हिस्सो ना गिने, तक़वे जी कोशिश ना करे ने पंहिंजी जो रूटीन गुज़री रही हुए थी कि घणा माण्हू त अहिड़ा हूंदा कि जो सहरी करीने हाणे जो रमज़ान में उमूमन पंहिंजी एॾा रूटीन हुई थी उही होती कि सहरी करीने सुम्हो ने पछी डायरेक्ट रोज़े टाइम ते उभो थियो। हाणे सॼो ॾींहुं आई जो अगर सुम्हण में निकिरी वञो त पछी बुख कीअं तक फील थींदी, पछी आहे कि किन तरीक़े से एहसास थींदो कि मूंखे कोई तकलीफ़ थी रही है ने घणा माण्हू अहिड़ा हूंदा कि वो रात जे टाइम में एतिरो खाई गिननि था कि सवार में अगर वो ना भी खाइनि त लेवल थी वञे थो। हिकिड़ो हुए थो कि रात जे टाइम में इले एतिरो खाई गिनो कि पंहिंजो जो सहरी जो रोज़े जो वक़्तु आहे उनमें पाण खे कोई कमज़ोरी ना लगे, कोई बहु वधारे अहिड़ो न थी वञे कि पाण बुखा रहियूं त पछी पाण खे बीमारियूं थी वञनि। हिकिड़ी यही चीज़ आहे कि एहतियात ले माण्हू, लेकिन हिकिड़ो ई आहे कि पेट में माण्हू स्टोर करी गिने कि एतिरो खाई गिना कि मूंखे इफ़्तार सुधी हली वञे, त ई ग़लति आहे। वजह इनजी है कि पछी रोज़े जो मेन मकसद जो हो ना कि इंसान बुख प्यास के बर्दाश्त करे ने पोते नफ्स के कंट्रोल करे, वो पछी जो है हासिल नहीं थी सके। इन तरीके से रमज़ान में अगर पाण वधारे सुम्ही वञे ने सुता ज रहना सॼो रोज़ो पंहिंजो सुमन में गुज़रनो, त इनसे भी पाण खे वो तक़वे जी जो असल रूह है पाण खे हासिल नहीं थी सके। इसलिए कोशिश ही करावे कि रमज़ान में अहिड़ी रूटीन रखो कि जिनमें पाण खे निंदर जो भी हिकिड़ो एहसास थिए कि यार पाण खे निंदर भी अची रही है, पंहिंजो कम भी हली रहियो है, भूख प्यास भी बर्दाश्त थी रही है ने पछी पाण रोज़ो रखी रहिया आहियूं, गुनाहे से भी बची रहिया आहियूं, त ई रूटीन अहिड़ी होनी कि जो पाण खे तक़वे सुधी गिनी वञे। न इनमें मज़ीद ये चीज़ ना रो कि अल्लाह तबारक व ताला किन ज़बरदस्त तरीके से पाण खे इनमें ये एहसास दे रहा है कि रमज़ान जो महीनो है इनमें जो है रोज़ा रखी रहा हो त आहे कि तक़वे ले इनमें फ़ाइदो थी वञो। हाणे माण्हू सोचे तो कि यार अगर आऊं गुनाहगार या आऊं अगर कोई गलती करी ॾिया तो आऊं अगर पोते आपके कंट्रोल करना चाहियां तो कीअं करा, त ये रमज़ान जो महीनो पंहिंजे वटि प्रैक्टिस लाइ बदे रोज़ेदार हूंदा त आंकड़ो त इहो तो कि माण्हू एकलो रोज़ो रखे तो उनके थोड़ो सो फील थिए तो, लेकिन रमज़ान जे महीने में बदे रोज़ेदार हूंदा, बदे मस्जिदे में वञनि था, त इन सूरत जे अंदर अगर कोई शख्स पोते लिए रोज़ो इख्तियार करे तो उनके इंशाअल्लाह ज़रूर तक़वो हासिल थींदो। ने इनमें ऐं ज़िमन ही भी नारो कि अल्लाह तबारक व ताला जी रहमत केतिरी वसी है कि अल्लाह ताला पाण खे ई मौक़ो ॾींदी है कि अगर ज़िंदगी में कोई ख़ता थी है, कोई गुनाह थियो है, तो इंसान उन ख़ता के ने गुनाह के ख़त्म करी सके तो न अल्लाह ताला जी रहमत जे ज़रिए पोते जे दराजात के वधाई सके तो। घणा माण्हू अहिड़ा हूंदा कि उनसी अगर कोई ख़ता थी वञे थी तो वो तौबा जी तरफ़ राग़िब थीनि था, वो चाहिनि था कि असां नेकियूं करी गिनूं, अल्लाह ताला के राज़ी करी गिनूं, त ई महीनो ने इन जे साथ रोज़ो इख्तियार करनो ये पंहिंजे लिए बहु वधारे अल्लाह ताला जी तरफ़ से हिकिड़ो इनाम है। रोज़े जो मक़सद सामने रखो ने सामने रखने के बाद इंशाअल्लाह अगर पाण रोज़े जे मक़सद के सामने रखीने गुनाही से बचीने रोज़ो इख्तियार करना है तो पछी इंशाअल्लाह पाण खे रोज़े जी बरकतूं भी हासिल थींदियूं, इन जे नतीजे में इंशाअल्लाह पाण खे तक़वो भी हासिल थींदो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाण खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह इंगड़ी पाण दुआ जी तरफ़ हलना है, ऐसे भी दरख्वास्त है कि दुआ में साथ हलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा हुवा अहलु।
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا صالحا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے رب کریم یا رب کریم مبارک گھڑیوں یا رب کریم تو جی بارگاہ میں حاضر ہوں یا رب کریم اساجے بدے گناہیں کے معاف فرما یا رب کریم اساجی مغفرت فرمائے یا رب کریم اساجے مت کرم کری دے اے رب کریم مغفرت فرمائی دے یا رب کریم اساجے مت کرم کری دے یا رب کریم اساجے گناہیں کے نیکی میں تبدیل کری دے اے رب کریم یا رب کریم اسائیں گناہیں کے یا رب کریم نیکی میں تبدیل کری دے یا رب کریم نیکی سے اسا کے محبت عطا کر یا رب کریم گناہیں سے اسا کے نفرت عطا کر یا رب کریم گناہ کرنو اسا لے اترو مشکل کری دے کہ گناہ کرنو ممکن نہ رہی ہے یا رب کریم نیکیوں کرنو اسا لے آسان کری دے اے رب کریم یا رب کریم یا رب کریم اسا لے نیکیوں کرنو آسان کری دے یا رب کریم اسا کے علم دین سکھن جی توفیق عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے علم دین سکھن جی توفیق دے اے رب کریم یا رب کریم اسا کے علم دین جے تقاضے جے مطابق عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے اے رب کریم یا رب کریم یا رب کریم اے پروردگار اسا جے متھے کرم کر اے پروردگار اسا جی روزی روزگار میں برکت عطا فرما اسا کے پرسکون زندگی تقوی واری عطا کر روزے کے مقصد روزے جو مقصد ہے یا رب کریم ان کے سامنے رکھی نے یا رب کریم رمضان جو مبارک مہینوں اسا کے گزارن جی توفیق عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے ان ماہ جے اندر وہ ادھارے عبادت کرن جی توفیق عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے تلاوت قرآن جی توفیق عطا فرمائے یا رب کریم مسجد کے آباد کرن جی توفیق عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے ان رمضان میں روزو رکھن جی برکتوں عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے تقوی عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے تقوی پرہیزگاری والی زندگی پرسکون زندگی عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے تمام بیماریاں پریشانیاں سے دور فرمائے تمام بیماریوں پریشانیوں گھریلو ناچاکیوں یا رب کریم جتنی بھی پریشانیوں بدے کے دور کری دے اے رب کریم اسا کے بار بار اسا کے حج جی توفیق عطا کر یا رب کریم اسا کے بار بار حج بیت اللہ جی سعادت عطا فرمائے یا رب کریم گڑیا گڑیا اسا کے مدینے جی حاضری نصیب فرمائے اے رب کریم نبی کریم علیہ السلام جے قدمے میں اسا کے شہادت جی موت رمضان جے مہینے میں عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے یا رب کریم اسا کے جنت الفردوس میں آقا علیہ السلام جو دائمی پڑوس عطا کر اے رب کریم اسا جو منگیا ہے یا رب کریم اسا کے عطا کر جو نہ منگی سکیا ہے اسا جے حق میں بہتر ہو اسا کے عطا کر یا رب کریم اسا کے حق میں جو بہتر ہو عطا کر جو اسا کے دعائیں جو چوئی یا رب کریم بدے جی دعائیں کے قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.